Now we are going to discuss about linear search and binary search. As I told you before, there are different operations on arrays and searching is one among such operations. And searching means it is a process used to find the location of a target among a list of objects. And searching an array finds the index of first element in an array containing that value. And target value is 64 here, and here which is found at location 3 returns the index value. അപ്പോൾ searching എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ആരേ ഓഫ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ ഒരു സെയിം വാല്യൂ ആദ്യം കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരേ. എ എന്ന് പറയുന്ന അരയിൽ A to 0 മുതൽ A to 6 വരെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 62 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 62 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈ ഒരു അരയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഓരോ എലമെൻറ്റ് വൈസായിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം A of 0യിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യും, ദെൻ A of 1 നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ആ A of 1ലുള്ള വാല്യൂവും ടാർഗറ്റ് വാല്യൂവും സെയിം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളത് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകും, അതായത് A of 2 ദെൻ A of 3. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ A of 3യിലാണ് നമ്മൾ 62 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺസ് 3. അതായത് A of 3യിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ 62 എന്നുള്ള വാല്യൂ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് used to find the location of a target among a list of objects. And searching an array finds the index of first element in an array containing that value. ഇപ്പോൾ 62 തന്നെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണോ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നോർമലി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. Then here another example. Here the target value is 45, and first we will search in index 0. In A of 0 we will compare it with 45. The value here is 12, so we will compare it with 45, and 45 is not equal to 12. So we will increment the index value. So here index is 2. So 1, and A of 1 we will compare the value within that particular area. So 45 not equal to 23. So again we will increment the index. So then it will become 2. Index 2. Again we will compare until we find the value. And here we find out at location 3. So in each iteration we are incrementing the value of the index and we are searching for the value 45. So here we find out at location 3, then we will return the index value. Okay, അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ now we are going to see the next example. Here in the next example the target value is 54. We will compare it with the first one, that is 12, and 54 is not equal to 12, so we will increment. In the next iteration the increment value will become 1. Then we will search for the value 54 in the second one. So here A of 1 is equal to 23, and here 23 is not equal to 54. Again we will increment, then it will become A of 2. Then we will search, and again 45. Also we have to increment the index value, and then next it will become A of 4, and the value is 75, which is not equal to 54. Again we will increment the index value. So 33, then 28. Here we couldn't find the element, so
it will return a -1. Okay, so here we have two conditions. One is element is found and next one is element is not found. So here in this case we couldn't find out the value or the target value 54, so it returns -1. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ എന്ത് കിട്ടി? നമുക്ക് തേർഡ് ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് 45 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് നമുക്ക് അവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തത്. ഇവിടെ 54 എന്ന ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തത്. എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? A(0) എന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഐട്രേഷനിലും നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എത്ര വരെ? ആ ഒരു 54 എന്ന വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൽ എത്തുന്നത് വരെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 7 ആണ്. അപ്പം ആ A(7) സൈസ് എത്തുന്നത് വരെ നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി കുഡിൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ, സോ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് -1. ഓക്കെ, ഹിയർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെർച്ചിങ്: linear search and binary search. Unordered linear search. Here we are searching in an unordered array of integers for a value and returns its index if the value is found. Otherwise it will returns -1. Here we have an algorithm for linear search. There are two parameters, the array and the value or the target value x. So in the first step we will set I is equal to 1, and if I greater than n, then go to step 7. Here n means the size of that particular array. So if I is greater than the size, then we have to print the element is not found. Otherwise we can continue. If a of I is equal to x, then we will go to step 6. That is, we will found the element and its index is this and that. Then we will go to step 8. That is, we will exit. Okay. Otherwise, we have to increase the index. For that, we can use set I is equal to I plus 1. Then again we will go to step 2. Then we will again search if I is greater than the size. So in each iteration we will increment the index and we will compare it with the target value. And if we will find out that particular value, then we can print, okay, we find out that value at index and this is the index, and we will exit. Otherwise we have to increment the index until that I is greater than the size. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൺഓർഡേർഡ് ലീനിയർ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് അൺഓർഡേർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലീനിയർ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ ആ അറേയിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. അതല്ല എങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും? -1 റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് കൊടുത്തത്. ഒന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന അറേ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. I എന്ന് പറയുന്ന 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇഫ് I എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n, അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അറേയുടെ സൈസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ആ അറേയുടെ എന്ത് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വി കുഡിൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് വാല്യൂ. ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്കവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡെക്സിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടോ, എ ഓഫ് ഐയിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം, ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? അത് സൈസ് എത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അറേ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ, ഓരോ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂയും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, ഈക്വൽ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ,
അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്തുന്നവരെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. And if we couldn't find out that value, we can print the element is not found and we can exit. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരു ലീനിയർ സെർച്ച് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ സെർച്ച് int elements in size in key for int index is equal to 0, index less than size and index plus plus, and if elements of index is equal to key, return index, otherwise return -1. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടോ അത് നമുക്ക് വാല്യൂ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, അതായത് ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ സൈസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുവരെയും നമുക്ക് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി അതിലെ അറേ ആണ്. ഓക്കെ, ആ അറേയിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഓരോ വാല്യൂ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഏത് വെച്ച്? ആ കീ വെച്ച്. കീ മീൻസ് ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുക, അത് തന്നെയാണോ എന്ന്. ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. അതല്ല എങ്കിലോ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇൻഡെക്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സൈസ്, ആ ഒരു ഇതല്ല വരുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ -1 റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. Okay, if the key is at an index I, then I comparisons are executed, and if the key is not present in the worst case in which the loop is executed, size times. Therefore, the running time in the worst case is big of size. Okay, and the index is incremented in each iteration. That I have already told you that each time in each iteration we are incrementing the index and we are checking for the key. And in the worst case means here the key is not present, so at that time the loop is executed till the end or till the size times or n times. If size is n, we can say the loop is executing in n times. So in worst case we can say the running time is big of n. Here size means the maximum size that we can accommodate in an array. So if the particular element or the particular key is not present in that particular array, we can say the running time is big of n. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അറേയുടെ കേസിൽ അറേയുടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ എന്ത് എലമെൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ n ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ്. n എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണെങ്കിൽ ആ 10 വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം. 5 ആണെങ്കിൽ ആ 5 എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം. 15 എലമെൻറ്റ്സ് ആ അരയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ 50 എലമെൻറ്റ്സിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതിൽ എലമെൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്രയാണോ ആ അരയുടെ സൈസ് അതാണ് അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വേഴ്സ്റ്റ് കേസിലുള്ള റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് പറയുമ്പോൾ എലമെൻറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓർ എലമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് കേസാണ്, കാരണം എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ. നേരെ മറിച്ച് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ A(1) ആണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബിഗ് ഓഫ് 1 നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഓഫ് n ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ബൈനറി സെർച്ച്. Search an ordered array of integers and return its index if the value is found, otherwise return -1. Here binary search skips over parts of an array if the search value cannot possibly there. And here we have an array A with the values 5, 12, 23, 28, 33, 45 and 76. And if we are searching for an element 45 which is less than the middle value 28, so we need to search among A of 4, 5, 6. So search region is reduced to 12. Okay, അതായത് ഒരു ബൈനറി സെർച്ചിൻ്റെ കേസിൽ
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യും. മിഡിൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 45 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ 45 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അറേയുടെ മിഡിൽ വരുന്നത് A(3) ആണ്. ആ മിഡിൽ വരുന്ന ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 28 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 28ഉം 45ഉം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? 28നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് 45. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അറേയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് 28ന് ശേഷം വരുന്ന, അതായത് A(4), A(5), A(6) മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും. കാരണം ബൈനറി സെർച്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊരു ഓർഡേർഡ് അറേയാണ്. ഓർഡേർഡ് അറേ ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് ഒരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 28നേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും 28ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ ഒരു ഹാഫ് നമുക്ക് അവിടെ സെർച്ചിങ്ങിൽ റെഡ്യൂസായി, ബാക്കി ഹാഫ് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈനറി സെർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സിലെ മിഡിൽ എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ മിഡിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാഫും, ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് സെർച്ച് ചെയ്തു. ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിൽ മിഡിലെ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യും. ആ മിഡിലെ എലമെൻറ്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ ലെസ് ദാൻ ആണോ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഹാഫായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പോവുക? ഒരു ബൈനറി സെർച്ചിൽ പോവാം. ഓക്കെ, ദെൻ ടാർഗറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 45. ഹിയർ വി ഹാവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ 45. In this array, first we have to find out the mid. Mid is equal to first plus last index divided by 2. So first means 0, last means 6. So obviously the mid value is 0 plus 6 divided by 2. That means 3. So we have to compare the value within A(3). So here the value is 28. We will compare 28 with 45. And we will get 45 greater than 28. So we can ignore or eliminate the first half, and we can concentrate on the second half, and we will find out the mid within that particular subarray. Okay, so for A(4), A(5), A(6), here the mid means A(5), right? In A(5) the value is 45. From here we will get the value 45 and we will return 5, the index value of that particular array. So we will return 5. ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബൈനറി സെർച്ചാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഓർഡേർഡ് അറേ ഓഫ് ലിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? 45 ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റും മിഡിലും ലാസ്റ്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് A(0) ആണ്. ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് A(6) ആണ്, അതായത് അതിൻ്റെ സൈസ്. അതിൻ്റെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഇതിൻ്റെ സീൽ വാല്യൂ, ഫ്ലോർ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരിക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? 0 plus 6 divided by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണ് വരിക? 3. അപ്പോൾ A(3)ൽ വന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 45 greater than 28. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 45 greater than 28 ആണ്. അപ്പം 28നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരെ വന്നു? A(4), A(5), A(6). പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും? ഫസ്റ്റ്, മിഡിൽ, ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 45, മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4, മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 5, ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6. അതിൻ്റെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്? അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 45 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 45 is equal to 45. So we find out the value. So we will return the index. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ? 5 ആണ്. അപ്പോൾ 5 റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, 5th പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 45 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്
fifth location ആണ്. Okay, and we have another example. To find an unsuccessful run, target is equal to 25. Here again we will find out the middle one. Mid means first plus last divided by 2. So mid is equal to 3. Here a of 3 is equal to 28. We will compare 28 with 25. So here 25 is less than 28. So we can eliminate the second half. And now we are concentrating only on the first half. Here first is equal to 0. Last is equal to the last mid minus 1. That is a of 2. Right? A of 2 and mid means a of 1. Then we will again compare the median one with the target value. So 25 is greater than 22. So what we'll do? We will ignore the first half. Then we will look into the second half, that is 20. There is only one element, that is 23. So 25 is not equal to 23. So from here we realize that the element is not present in this array. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ 25 എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ, ഒരു കീ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ, ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ വാല്യൂ 28 ആണ്. അപ്പോൾ 28നേക്കാളും കുറവാണ് എന്ത് 25 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 28 റൈറ്റിൽ വരുന്നതെല്ലാം 28നേക്കാളും കൂടുതലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുരുക്കി. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിനി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതിൽ ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ലാസ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ മിഡിലാണ് നമ്മളിനി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ 12 ആണ്. അപ്പോൾ 12നേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ് 25. സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹാഫിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഏതാണ് 23. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റും മിഡിലും ലാസ്റ്റും എന്ത് തന്നെയാണ് 2 തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, ഇനി വേറെ വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 25 ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്, അവിടെ പ്രസൻറ്റ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺസ് -1. അപ്പോൾ ഈ ബൈനറി സെർച്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ middle of an array. If the value it holds is lower than the search element, eliminate the first half of the array from the further consideration. And if the value it holds is higher than the search element, then it will eliminate the second half of the array from the further consideration. And repeat this step until the element is found or until the entire array has been eliminated. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകർ മെത്തേഡാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും, അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇനി അതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇനി ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ദാൻ ദ സെർച്ച് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഏത് വരെ, ഒന്നിക്കിൽ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ, അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു അരയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ. So we will look into the algorithm. Here you will start with the middle element. If the target value is equal to the middle element of the array, then return the index of the middle element. And if not, then compare the middle element with the target value. If the target value is greater than the number in the middle index, then pick the element to the right of the middle index and start with step 1. And if the target value is less than the number in the middle index, then pick the elements to the left of the middle index and start with step 1. When a match is found,
return the index of the element matched, and if not match is found, then return -1. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് എലമെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും. അതിനുശേഷം ആ മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഇൻഡെക്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനേക്കാൾ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലുള്ളത് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും, അതല്ല എങ്കിൽ റൈറ്റിലെത്തത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ we will return -1. Okay, that's all about linear search and binary search. Thank you.